हर हर महादेव 12 मार्च को बुधवार को फाल्गुन मासर शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन पड़ुछि। एही बुधवार दिनटी बहुत खास दिनटीए कहीं यह होली दहनर पूर्व पड़ुथिबा बुधवार। एही विशेष बुधवार दिन आपणकर पिलांक पई एवं आपणकर परिवारर सुख समृद्धि पई बहुत ही सुंदर उपायटे करबाको पड़िबो। बुधवार दिनटी भगवान गणेश को समर्पित होते। आजिर एही भिडियो आमे पूरा 3टी उपाय जणाइबु। आजिर भिडियो 3टी उपाय बहुत चमत्कार उपायटे, किंतु ता पूर्व आपन को आम चैनल तरफ अनुरोध कि आपण एही भिडियो गोटे लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव जरूर लिखंतु। सबुठु प्रथम उपाय, एही उपाय आपणकर समस्त मनस्कामना को पूर्ण करिबा वाला उपायटी। आपणकर जहाँ भी विशेष मनोकामना जदि थाए बुद्धि ज्ञान और विवेक सह जोड़ा व्यापार रे वृद्धि पे घरर सब विघ्न दूर होइजिब। आपणक जीवन रे जो सब संकट थाए ताहा दूर होइजिब। जदि आपणक जीवन रे कोर्ट कचेरी चालू अछि जहाँ कि आपणक जीवन रे समस्त समस्या रु दूर करिया पई आपणको एही उपायटी को करबाको पड़िबो। सनातन धर्म रे प्रत्येक दिन किछि ना किछि देवी देवता को समर्पित होइथे। आ बुधवार दिन बुध ग्रह भगवान शिव सेवार लगी रही था। तो एथिपाई आमे बुध ग्रह को मजबूत करबा पई शिवलिंग उपरे किछि अचूक उपाय करिबा दरकार। आउ एही उपाय को मात्र आपन को गोटिए थरा करिबा को पड़िबो। आपनकर जीवनर सब समस्या दूर होइजिवो। देखंतु प्रथम उपाय विशेष करी बुध ग्रह को मजबूत करबा पई आपन को मात्र गोटा मुग नेबे। एहा सह गोटिए तंभा पात्र रे शुद्ध जल नेबे। सर्वप्रथमे एही दुईटी सामग्री को नेकी आपणकर भगवान देवदेव महादेव मंदिर को नहीं जीवाकू पड़िबो। आपण ध्यान देबे आपण एही उपाय पई जो मुग नेबे सेही मुग गोटा मुग नेबे, बिल्कुल भी खंडित मुग नेबे नहीं। गोटा गोटा मुग नेबे, सेही मुग को तंभा पात्र रे पकेई देबे। एहा परे ओम गण गणपते नमः एही मंत्र को जप करी करी आपण 21 थर एही मंत्र को जप करिवे। तंभा पात्र रे थिबा जल को आपण अल्प शिवलिंग को अर्पित करिवे। आउ बाकी जल शिव मंदिर रे बा शिवलिंग रे थिबा गणेश स्थान पाखरे सेही जल को अर्पित करिवे। एहा परे जो बाकी जल और मुग थिबो तंभा लोटारे ताहा को पूरा शिवलिंग रे अर्पित करिदेबे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एही मंत्र को जप करी करी जल को अर्पित करिवे। एहा परे आपण बुधेश्वर महादेव को मने मने स्मरण करिवे। एही उपाय विशेष करी सेही व्यक्ति करिवे जहांकर पिता और पुत्र भितरे पड़ू न थाए। सेही व्यक्ति एही उपाय को जरूर करंतु। एही उपाय पिता और पुत्रଙ୍କ संपर्क को मजबूत करिथाय एवं तांको जीवन रे सुख शांति प्रदान करिथाय। एबे चलंतु द्वितीय उपायटी जानिबा। आ एही उपाय बहुत खास अटे। आपण को बुधवार दिन भगवान शंकरंकर मंदिर को जीवाकू पड़िबो। भगवान शिवଙ୍କ मंदिर भितरे जो बेल वृक्ष थिबा आपणक सहित गोटिए गोटा सबुज कलर मुग दानाटी नेबे। एहा सह गोटिए तंभा पात्र रे शुद्ध जल घरु नेकी जिबे। आ एही उपाय को आपण सखाळे ठुनै संध्या पर्यंत जेतेबेले भी समय पाइबे करि परिबे। शिव मंदिर रे थिबा बेल गछ मूल रे थिबा कौनसी भी पत्थर बा इटा पड़िथिबो सेही पत्थर उपरे आपण जो गोटा मुग नेइथिले सेही मुग को आपण बेल गछ मूल रे जो पत्थर बा इटा पड़िथिबो सेही पत्थर उपरे मुग को रखी देबे। सेही मुग उपरे तंभा पात्र रे जो जल नेइथिले सेही जल को अर्पित करि देबे। जल अर्पित कला समय रे बुधेश्वर महादेव को स्मरण करी धीरे धीरे जल अर्पित करिवे। विश्वास करंतु आपणक जीवन रे जहाँ भी समस्या थिबो ताहा सब समाप्त होई जिवो। आपणकर जीवन रे सुख शांति आसीबो। जदि आपणक जीवन रे बुध ग्रह सह जोड़ा कोनोसी भी समस्या थाए तो ताहा जरूर दूर होई जिवो। तो एही उपाय आपणको बुधवार दिन करिबाकू पड़िबो। एही उपाय करिबा परे मात्र 3 घंटा भितर ही आपणकर मनस्कामना परिपूर्ण हेबाकू आरंभ होई जिवो। एबे आसंतो तृतीय उपायटी जानिबा। आ एही उपायटी सबुज रंगर गोटा मुग वाला उपाय अटे जहाँ कि आपणक जीवनर सब संकट को दूर करिदेबो। आ एही उपाय पूरा शिव परिवार को प्रसन्न करिथाय। एही उपाय को करिबा पई मात्र आपणको गोटिए लोटा शुद्ध जल नेबाकू पड़िबो। एहा सह आपणको मात्र 5टी सबुज रंगर गोटा मुग नेबाकू पड़िबो।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବିବେକର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଗକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୁଗକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଗଟି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଥିବା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ତୃତୀୟ ମୁଗକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ଥାନରେ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ମୁଗକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଥିବା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହସ୍ତକମଳ ଉପରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ପିତ କରିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଜଳ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ପିତ କରିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ପିତ କରିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଜଳ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ହସ୍ତକମଳ ସ୍ଥାନରେ ଜଳକୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ଅଳ୍ପ ଜଳ ସେହି ପାତ୍ରରେ ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ମୁଗଟି ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେହି ପଞ୍ଚମ ମୁଗକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ବୁଂ ବୁଧାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11ରୁ 12 ଥର ଜପ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ପଞ୍ଚମ ମୁଗଟିକୁ ଜଳ ପାତ୍ରରେ ପକାଇଦେବେ, ଆଉ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପିତ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଜଳ ଅର୍ପିତ କରିବେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିବେକର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟଟି ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଠିକ ସେ ଚାଲୁନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଠିକ ଠାକ ଚାଲୁନାହିଁ, ତ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୋଟା ମୁଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ମୁଗ ଗୋଟା ମୁଗ ନେବେ, ଖଣ୍ଡିତ ମୁଗ ନେବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ନେବେ। ଏହା ସହ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନେବେ ତମ୍ଭା ପାତ୍ରରେ। ଏହି ତିନୋଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ଥାନରେ ବେଲପତ୍ରକୁ ଅର୍ପିତ କରିଦେବେ। ବେଲପତ୍ରର ନାଡ଼ଟି ଜଳାଧାରୀ ପଟେ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମୁଗ ନେଇଥିଲେ ସେହି ମୁଗକୁ ତମ୍ଭା ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଭିତରେ ପକାଇଦେବେ। ସେହି ଜଳକୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଥିବା ମାତା ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଅର୍ପିତ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି କରି ଜଳ ଅର୍ପିତ କରିବେ। ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଜଳ ବଳିବ ସେହି ଜଳକୁ ପୁରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପିତ କରିଦେବେ। ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିକି ଜଳ ଅର୍ପିତ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବେ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରହୁଛି, ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସା କେଉଁ ଦିଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାରି ଦିଗରୁ ଖାଲି ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଅଛି, ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ବୁଧବାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବାଲା ଏହି ଉପାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନସ୍କାମନା ପୁରା ହୋଇଯିବ। ସବୁ ଦୋଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏତେ ଧନ ଆସିବ ଯେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୁରା ବର୍ଷଟି ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହାନ୍ତି କି ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ଉପରେ ବନି ରହୁ, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର 12 ମାର୍ଚ୍ଚ ବୁଧବାରକୁ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ସକାଳେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ଜରୁର ଥରେ କରିକି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ନିହାତି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ଆପଣ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳି ନେବେ। ଏହାପରେ ଏକ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ନେବେ, ସେହି ହଳଦୀରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେବେ। ଏହା ସହ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ବି ନେବେ। ସେହି ଦୀପ ଆପଣ ଅଟାର ନେଇପାରିବେ, ମାଟିର ବି ନେଇପାରିବେ। ସେହି ଦୀପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ନେବେ, ସେହି ଦୀପରେ ଲମ୍ବା ବାଲା ତୁଳାବତୀ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନେଇଥିଲେ ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରୁ ପ୍ରଥମ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ହଳଦୀ ପେଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଟୋପା ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ବନାଇ ଦେବେ।
ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅବତାର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଅର୍ପିତ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ 2ଟି ପତ୍ର ବାକି ରହିଲା ସେହି 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଦୀପକୁ ନେଇ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖକୁ ଯିବେ। ସେହି 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ହଳଦୀର ଟୋପା ଦେଇଦେବେ। ସେହି 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହିଁ ଅର୍ପିତ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଦୀପକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ହିଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏହି ପ୍ରକାରର 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଏହି ଉପାୟକୁ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେବେ ବି କୌଣସି ବି ସଙ୍କଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଗୃହ କ୍ଲେଶ ଥାଏ ତାହା ବି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏହି ବୁଧବାର ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ଦିନ।